Hi everyone, welcome to Learn Easily. Here is the profile writing. Profile writing is one of the grammar activity. Here you will get a question, an examination also to write a profile writing. It means that the information or the given clues we have to make or we have to write in a paragraph. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು show you how to write the paragraph by using the profile details very easily. Thank you for subscribing Learn Easily channel. If you are not subscribed yet, subscribe the channel and watch more videos in this grammar. Here, before going to profile writing, we need to have some points in our mind. We have to follow the given clues very carefully. Here the clues about the person will be given. We have to follow them carefully, and your sentences must be in logical order. Logical order is nothing but when we are going to write some information about a person, we have to start with the birth date and we have to end with the last of his life. Like that, we have to be write in logical order and use simple language grammatically. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಗ್ರಾಮಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Given below is a profile of Dr. Ravi Shankar, a professor. Write a paragraph using the clues given below. The clues are given here, that is age 52, height and weight 5.6 and 64 kgs, family 2 sons, engineers, reason for his popularity, more helpful in the society, more friendly and engaged in social work. Education MA PhD, awards national award, hobbies gardening, helping poor students, writing books and reading books. So this is the question we'll get in this English grammar. By using this information or the clues, we have to write a paragraph about Dr. Ravi Shankar. Now I will show you how to write a paragraph by using these clues. Now look at the clues above. Here, first thing, how to write. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್. ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ್, ಮಿಸ್ ನಂದಿನಿ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬರೀಬೇಕು. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏಜನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಿ ಈಸ್ ಏಜ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 52 years. ಅವರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಹಿಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. His height is 5 feet 6 inches and weight is 64 kgs. Then his family consists of 2 sons and his sons are engineers. He is very popular and reasons for his popularity are that is he is more helpful in society, more friendly and engaged in social work. His education is MA PhD. He is honored by national award and his hobbies are gardening, helping poor students, writing books and reading books. ಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು
ವಾಕ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಹೀ ಈಸ್ ಏಜ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅಥವಾ ಹೀಸ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹಿಸ್ ಗಂಡಸರಿಗೆ ನಾವು ಹಿಸ್ ಅವರ ಅಥವಾ ಅವನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್, ಹಿಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಂಗಸರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಹರ್ ಏಜ್ ಈಸ್, ಹರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್, ಹರ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್, ಹರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್, ಹರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಹರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್, ಹರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಗಂಡಸರು ಬಂದಾಗ ಹಿಸ್ ಏಜ್ ಈಸ್, ಹಿಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಹೆಂಗಸರು ಬಂದಾಗ ಹರ್ ಏಜ್ ಈಸ್, ಹರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್, ಹರ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್, ಹರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮುಂದಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಬರಿತಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೈಂಡ್ ದಿಸ್, ಎವ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೋಸ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅನದರ್ ಒನ್. ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಇಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ ರಾಧಿಕಾ, ಟೀಚರ್. Write a paragraph based on the information. Age around 38 years, date of birth 2/4/1982, qualification MA B.Ed, working place of working GHS Tumkuru, achievement 2027 state level best teacher, hobbies gardening and writing stories. ಸಿ ಈ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಬೀಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಮುಂದುಗಡೆ ಹರ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಹರ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರೌಂಡ್ 38 ಇಯರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್, IS ಈಸ್ ಬರೆದು ಡೇಟನ್ನು ಬರೆಯೋದು. ಹರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ MA B.Ed, ಅದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಹರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ JHS ತುಮಕೂರು. ಹರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹರ್ ಹಾಬೀಸ್ ಈಸ್ ಅಥವಾ ಹರ್ ಹಾಬೀಸ್ ಆರ್, ಹಾಬೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಬರೋದರಿಂದ ಈಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಆರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಅದೇ ಇದು ಯಾರಾದರೂ ಗಂಡಸರದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಿಸ್ HIS, ಹಿಸ್ ಏಜ್ ಈಸ್ HIS, ಈಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್, ಹಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಲೈನ್ ವೈಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಏಜ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಹಾಬೀಸ್. ನಾವು ಸಿ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಸ್ ರಾಧಿಕಾ, ಅ ಟೀಚರ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ you are going to write. This is a profile about Miss Radhika, a teacher. Her age is around 38 years. Her date of birth is 2/4/1982. Her qualification is MA B.Ed. Her place of work is GHS Tumkur. Her achievement is the best teacher in 2017 at state level. Her hobbies are gardening and writing stories. This is enough to write a paragraph. If you want to write in more detail, you can write like this. This is a profile is about Miss Radhika, a teacher. Teacher is a very great profession. Like this, you can add many more sentences of your own. But for examination purpose, this is enough. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೋಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಏಜ್ಗೆ ಹರ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿ, ಏಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, IS ಈಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರೌಂಡ್ 38 ಇಯರ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಹರ್ HER ಹರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು IS ಈಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಡೇಟನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಹರ್ HER ಹರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಈಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ MA B.Ed ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಗಂಡಸರಿಗಾದರೆ HIS ಹಿಸ್ ಏಜ್ ಈಸ್, ಹಿಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್, ಹಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹರ್ ಏಜ್ ಈಸ್, ಹರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ವಾಕ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
Now let's see another profile. Given below is the profile of Sarojini Naidu. Write a paragraph using the clues given below. ಇಲ್ಲಿ Sarojini Naidu is an Indian idol and she is not now living. ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಈಗ ಬದುಕಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹೆಂಗಸರು ಬಂದಾಗ ಹರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು. IS ಈಸ್ ಬಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಈಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ವಾಸ್, ಹರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಆರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವರ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು ರೈಟ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ, ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲೂ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಹರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ವಾಸ್ 13 February 1879. ಹರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ವಾಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಭಾರತ ಸುಂದರ ದೇವಿ, ದೆನ್ ಅಘೋರನಾಥ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ. She was studied in University of Madras, King's College, London. Her notable works are In the Bazaar of Hyderabad, The Golden Threshold. She is known as the Nightingale of India. Her association was Indian National Congress. She was died on 2nd March 1949. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಪ್ರೊಫೈಲ್. ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೇ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಓನ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು. ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೀವು ಓನ್ ಆಗಿ ಸಹ ಬರಿಬೋದು. ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಫಾಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್. She participated in Indian freedom struggle. Like this, you can add more sentences also. But now I am giving, this is for examination purpose to write very easily. ಈಗ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದು ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಬರೀಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ 3 examples I gave for profile writing, and this is an examination grammar for you. And watch more grammar related videos in Learn Easily channel, and you can download a Learn Easily mobile app from Play Store, and you can get all the grammar videos, then lesson videos, question papers, study materials, and even passing packages in Learn Easily app. You can download all of them to your phone and you can watch all the videos in your phone. Thank you for watching this video.